Good morning, students. Come to part 4 English grammar. Subject verb agreement. Okay, subject verb agreement. Actually, it is not to your on-year examination, but it helps you in tenses for 3 marks. So, you don't neglect. It's very interesting if you learn well. Okay. See, page number 4 in your workbook, streams. Okay. In your streams, page number 4. Choose the word that agrees with the subject in the following sentences. What is the question? Choose the word that agrees with the subject. You have already learned in your first PU. Subject verb agreement. Remember, the same topic is given only for your test, but not for annual exam. It only helps you to build up your language, so that it's also one of the important topics in grammar portion. See, ಇಲ್ಲಿ has and have ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, has and have. I have already told you, has, it is present perfect verb. It is used to third person singular. He, she, it. Come on, once again. He, she, it. They are called third person singular. To these third person singulars, has is used. Remember. Okay. He, she, it. He means name of the single person. Okay. Ravichandran, Kuvempu, Rajinikanth, Abdul Kalam, Indira Gandhi, Pratibha Patil, Guliyeti Shrikar, Siddaramaiah, Rahul Gandhi, Modi, Amit Shah, Dr. Sudhakar. Like this. Male or female? Single. Tiger, lion, rabbit. And see, single person carries has. Plurals have, don't forget. Except the third person singular, the remaining have is used to plural. Okay, that is the topic. Subject verb agreement means verb should be agree with the subject. Don't make any mistakes. It's very important to competitive exams point of view. So when you complete your PU, you have to attend to competitive exams for 50 marks, for 100 marks. English is compulsory. So this topic is also very interesting and important. Come to examples. His father and grandfather is Janagam, Ibru. You should have this sense. His father and grandfather. Our appa matte our tata. Two. Andre as barata yav barato? That's important. Dash arrived. Bracket alli ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? Have, has. ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? Have. His father and grandfather. Two persons. It takes have. If there is only singular sense, has. Don't forget. His father and grandmother have arrived. His father and grandfather have arrived. Has arrived anbadu. It is wrong. Next. The leader and patriarch. Nodi. The leader
ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರಿಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ? ಇಬ್ರಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು, ಒಬ್ಬನೇ. ಲೀಡರು ಪೆಟ್ರಿಯಾಟನ ಹೌದು. ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಅವನು ಲೀಡರ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೀಡ್ರು ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ, ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋನು ಲೀಡ್ರು. ಪೆಟ್ರಿಯಾಟ್ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಅವನು. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅವರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಿ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆನ್ಸ್. ದ ಲೀಡರ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರಿಯಾಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಇದೆ, LYST ಲಾಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ಲೂರಲ್, ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಈಗ ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಸಿ, ಆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇನ್ SNPU ಕಾಲೇಜ್. ಸಿ, ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆರ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಲೀಡರ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೆಟ್ರಿಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೋದ ಅಂತ. ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಾಸ್ ವರ್. ಇದಷ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ವಾಸು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ವರ್ರು ಪ್ಲೂರಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಈಸು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಒನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ SSLC, high school and PU first year. So you should have very careful in this topic. Each of the children dash given a book. ನೋಡಿ, each of the children ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ 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 ಏನು? given book, was given. Each of the children was given a book. ನೋಡಿ, were given ಅಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಅದು, was. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೈದರ್ ಈ ನಾರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೈದರ್ ಈ ನಾರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಏನ್ ನೈದರ್ ನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಂತ, ಎನ್ವೋ ನೋ, ಯಾರೊಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ, ನೈದರು ಮತ್ತೆ ನಾರ್. ನೈದರ್ ಈ ನಾರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ನೋಡಿ, ವರ್ ಬರಲ್ಲ. ನೈದರ್ ಈ ನಾರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವನು ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡನು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಬ್ಬರೇ? ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೋಡು, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡನು ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ? ವಾಸ್, ವರಲ್ಲ. ನೈದರ್ ನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ತಗಂತೀವಿ ನಾವು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವನು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸ್. ನೈದರ್ ಹಿ ನಾರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಐದರ್ ದ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಐದರ್ ದ ಬಾಯ್ ಇದು ಚಾಯ್ಸ್. ಇದು ಐದರ್ ಆರ್, ನೈದರ್ ನಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಐದರ್ ಆರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅವನು ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವನು ಇಲ್ವೇ, ಅವನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಯಿತು. ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ರೋಕನ್ ದ ಟ್ರೇ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ಬೇಕು? ಐದರ್ ಈ ಆರ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಏನನ್ಬೇಕು? ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೋಕನ್ ದ ಟ್ರೇ. ಏನನ್ನ? ಟ್ರೇ ಅನ್ನ. ದ ಒರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ, ದ ಒರೇಟರ್, ಒರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಣಕಾರ. ದ ಒರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬನೇ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ದ ಲೀಡರ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರಿಯಾಟ್, ದ ಒರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಒರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹ್ಯಾಸ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್. The orator and the statesman has been invited to Kannada Rajyotsava, like that. Okay? ಅವನು ಸಿಂಗಲ್. ಅವನು ಒರೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬನೇ.
ಇಂಥ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತಾ ಆ್ಯಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆಯಾ ಈಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆಯಾ ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ವಾಸ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಥ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ. ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೀನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿ, ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಗೋ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಟು ಅವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕನ್ನಡ. ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ನೋಡೋದು ಎ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲ. ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತೀವಿ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ. ಓಕೆ, ಈ ಏರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಶೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೌದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಹೌದು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. For example, she invites her guests. He comes to college regularly. The lecturer teaches English teaching. The parents attend, not attends alla, to parents meeting. Okay? The principal advises to the students to sit discipline. Principal advises. Angili. Okay? Kindness as well as justice. ಒಂದೇ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನ್ಯಾಯದಂತೆ ದಯಾಳುತನವೂ ಸಹ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎರಡ, ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ದಯಾಳುತನದಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಯಾಳುತನವು ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ ಇದೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲೇ ಹೋಗಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಸುಮಾರು ಅಪಘಾತಗಳು. ಅಪಘಾತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದು. ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಘಾತಗಳಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅಪಘಾತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ವಾಸ್ ಇದೆ, ವರ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್? ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್, ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋದು ಅಲ್ಲ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್, ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲಾರ್ಜ್. ಸಿ, ವರ್ಕ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲಾರ್ಜ್. ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋರ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಣ್ರಿ, ಇರೋರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಸ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು? ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೈಂಡನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಲು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ. ಎರಡನೇ,
ವರ್ಬ್ಗಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈಸ್ ಆರ್ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ವಾಸ್ ವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ಓಕೆನಾ? ಈ ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗೆ, ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗೆ, ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್, ಆರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಟುಡೇ. ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಟುಡೇ. ನೋಡಿ, ಆರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಟುಡೇ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈಗ ಇದು ಆರ್ ಇದು. ಈಗ ಶಿ ಅಂಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆದರು? ಇಬ್ರು. ಶಿ ಅಂಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ? ಒಬ್ಬನೇ. ಈಸ್ ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. 2 ಆಫ್ ದ 200 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಬ್ರು. ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, 2 ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. 2 ಇನ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಗಾಟ್, ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಬ್ ಒಂದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹ್ಯಾಸ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಸ್ ಬಂತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ನೋಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಂತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಸಿ, ನಾವೇನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, Abdul Kalam has inaugurated a function. Modi has planned new scientific formulas to implant in our India. Okay, like this. This is present perfect. Past perfect ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಗುಡ್. ಕಮ್ ಟು ಟೆನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು? ಟೆನ್ಸಸ್. ನಾನು ನನಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ, when your first PU completed, I implanted, means I told you something about tenses. Okay, so ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ PU ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ verbs. Fill in the blanks with the appropriate form of the verbs given in brackets. Okay, ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬರೀ ಬಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಸ್, ಆರ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನಾಗಿತ್ತದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಾಸು ಮತ್ತೆ ಪಿ ಪಿ. ಪಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. Taken, broken, asked, listened, understood, like that.
ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 5. ಒನ್ ಡೇ ಎ ವೂಲ್ಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಾಸ್, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಸ್. ಒನ್ ಡೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದೊಂದು ದಿನ, ಒಂದು ತೋಳವು. ವಾಸ್ ಡ್ರಂಕ್ ನೋಡಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇದು. ವಾಸ್ ಡ್ರಂಕ್, ಬಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿ ಡ್ರಿಂಕ್. ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ವಾಸ್ ಡ್ರಂಕ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಂಕನ್. ವಾಸ್ ಡ್ರಂಕ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ, ಏನು ಈ ಸಾ ಅನ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಸಿ ಇದೆ, ಬಿ ಅಲ್ಲ ಸಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸಾ. ಈ ಸಾ ಎ ಲ್ಯಾಂಬ್, ಕುರಿಮರಿನ ನೋಡ್ದ. ನೋಡ್ತದು ಯಾವುದು, ಈ ಅಂದ್ರೆ ತೋಳ, ಅವನಲ್ಲ. ಎ ಲ್ಯಾಂಬ್, ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಬು. ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್. ವಾಸ್ ಫಾರ್ದರ್ ಡೌನ್, ಫಾರ್ದರ್ ಡೌನ್ ಕೆಳಗಿತ್ತು. ದ ವೂಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್, ತೋಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂತು, ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್, ಈ ಕುರಿಮರಿ ನೀವು ತಿಂದ್ಬಿಡವಲ್ಲೇ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಥಿಂಕ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥಾಟ್. ಈ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಬರಲಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ವುಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈ ವುಡ್ ಫೌಂಡ್, ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವುಡ್ ಫೌಂಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ. ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ರನ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ರ್ಯಾನ್. ಈ ರ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಬ್, ಓಡ್ತು ಓಡ್ತು ಓಡ್ತು. ಫಾರ್ದರ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಓಡ್ತು. ರ್ಯಾನ್ ಅಪ್, ರನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ರ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂತ, ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಮಡ್ಡಿ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ, ತಿಳಿ ಇರೋ ನೀರನ್ನು ಕೆಸರು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಮಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಸರು, ಮಡ್ಡಿ. ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಮಡ್ಡಿ ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಐ ಬಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಂಕ್. ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡ್ರಂಕ್, ನಾನು ಕುಡಿತಿದ್ದ ನೀರಿದು, ಕುಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನೀರು. ನಾನು ದಿನಾಲು ಬಂದು ಕುಡಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಕೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಮಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳಕು, ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೆಗಳ ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ ತೆಳವಾಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಚೆಂಬೆತ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕುಡೀರಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ತಳದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೇಗಳಾಗ ಒಂದು ಲೋಟದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಚೆಮ್ಮನಾಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ತಿಳಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಗಂಟ್ಲು ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡ್ರಂಕ್, ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತು ಏನಂತ, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಸಿ, ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಡು ನಾಟ್ ಸಿ ಅಂತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ನೀವು, ಐ ಡು ಇಂಟು ಡಿಡ್, ನಾಟ್ ಸಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೂ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಹೌ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕುರಿಮರಿ, ಪಾಪ ಸಾಧು ಜೀವಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕೆಸರಾಯಿತು ಅಂತು, ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿ ಅದು. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ರನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಸಿ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿರೋ ನೀರು. ವಾಸ್ ನೋಡು, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್, ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ರ್ಯಾನ್ ರನ್. ನೋಡು, ವಾಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ರನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾನ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಪಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಪಿ. ಓಕೆ, ವಾಸ್ ರನ್
ಫ್ರಮ್ ಯು ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಟು ಯು. ನೋಡು, ಆ ನೀರು ನೀನು ಮೇಲಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ನೋಡು ಕುರಿಮರಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಣ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಕೆಸರಾಗಿ, ನನ್ನಿಂದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೌನ್ ಕೆಳಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಮೇಲಿದ್ದೆ. ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದೆ, ಬಂದಾಗ ಕೆಸರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಕುರಿಮರಿ ಹೇಳ್ತು. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಬ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಬನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೇನು ಭಾಳ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮ್ ಡೇಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟ್ರಂಕ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಂಕ್ ಇದು. ವೆನ್ ದ ಲಾಕ್, ಟ್ರಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೂಟ್ ಕೇಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಅವು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟ್ರಂಕ್, ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಂಕ್ ಇದು. ವೆನ್ ದ ಲಾಕ್, ಬಿ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆನ್ ದ ಲಾಕ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ವೆನ್ ದ ಲಾಕ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ದ ಟ್ರಂಕ್ ವುಡ್ ಫ್ಲೈ. ನೋಡಿ, ಆ ಲಾಕನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಟ್ರಂಕ್ ವುಡ್ ಫ್ಲೈ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಂಕ್ ಹಾರುತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಇದು ವಿಸ್ಮಯ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಸನ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಗ. ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಸನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೌಚ್. ನೋಡಿ, ಕ್ರೌಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಕ್ರೌಚ್ಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ಸನ್ ಕ್ರೌಚ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಇದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ? ಈ ಸನ್ ಕ್ರೌಚ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬಟನ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದ ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್. ಲಾಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಮೇಲಕ್ಕಂದ. ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೈ ದ ಟ್ರಂಕ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೈ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಫ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಪ್, ಫ್ಲೈ, ಫ್ಲೂ. ಫ್ಲೂ ಅನ್ಬೇಕು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫ್ಲೂ ದ ಟ್ರಂಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಚಿಮಿನಿ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು? ಫ್ಲೂ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಹೊಗೆಗೂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹೊಗೆಗೂಡಿನಿಂದ ಸೀದಾ ಕ್ಲೌಡಿಗೆ ಹಾರ್ತದು. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೈಲ್, ಕ್ಷಣಕಾಲ, ದ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಚ್ ಫ್ರೈಟನ್, ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಟನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಅವನಿಗೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಯಿತು. ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಭೀತನಾದ, ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ, ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಫಾರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್. ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಸ್ ಇದ್ರೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಯಾವ ಬ್ರೇಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇನ್ ಟು, ಎರಡು ಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾಶ್, ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎರಡು ಇದಾವೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಲ್ಲು ಉಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟಿಫಿನ್ ಅಂತ, ಹಂಗಿದು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು, ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟಿಫಿನ್, ನಿಂದು ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಹಂಗೆ. ಇದು ಎರಡು ಪೀಸ್ ಆಗೋಯಿತು. ಓಕೆ, ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನ್ಯಾಸ್ಟಿ ಫಾಲ್. ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಸ್ಟಿ, ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಚಂಚಲದಿಂದ ಆದಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದು. ಹವೆವರ್, ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಇಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿಸೆಂಡ್. ಡಿಸೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿಳಿಯೋದು.
ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್. ಇಟ್ ಡಿಸೆಂಡೆಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ. ಮತ್ತದೆಲ್ಲ ಹರಿತೋ ಹಂಗೆ ಕೆಳ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಫೈಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫೌಂಡ್. ಈ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟರ್ಕಿ. ಸಿ ಈ ಫೌಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟರ್ಕಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ದ? ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟರ್ಕಿ. ಆ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಟೆನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕಲೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಾಯ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.